لیکن آئیے دیکھیے حضور غوث اعظم کی شان جوانی کے عالم میں آپ جب حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد آپ خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کے، یعنی خانہ کعبہ کے اوپر جو کھولی چڑھی ہوئی ہے اسے پکڑ کر کے زار و خطار رو رہے ہیں، اپنے آنسوؤں کو بہا رہے ہیں۔ سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ کون ہیں، آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ اے نوجوان تو اپنا نام تو بتا دے، لیکن آپ کوئی جواب نہیں دیتے ہیں۔ ایک دن بیت جاتا ہے، دوسرا دن آتا ہے، وہی عالم ہے، آپ رو رہے ہیں، خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر زار و خطار آنسو بہا رہے ہیں۔ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اے نوجوان تو کہاں سے آیا ہے، کون ہے اور کس لیے اتنا زار و خطار ہو رہا ہے؟ لوگ سوچ رہے ہیں لگتا ہے اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہے اس لیے خانہ کعبہ کے پاس رو رہا ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، جب تیسرا دن ہوتا ہے، مسلسل 3 دن آپ وہاں پہ خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کے رو رہے ہیں، زار و خطار آنسو بہا رہے ہیں، مجمع لگ جاتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اے نوجوان تو بتا تو صحیح تو کہاں سے آیا ہے، لیکن آپ سر نہیں اٹھاتے ہیں، کسی کا جواب نہیں دیتے ہیں۔ تب انہیں مجمع میں سے ایک بزرگ فرماتے ہیں اے نوجوان تجھے تیرے نبی کا واسطہ دیتا ہوں، تو بتا دے کون ہے، تو کہاں سے آیا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، جب نبی کا واسطہ حضور غوث اعظم کے کانوں پر پہنچتی ہے، آپ نے اپنے سر کو اٹھایا ہے، اٹھانے کے بعد عرض کرتے ہیں اے لوگوں میں کوئی اور نہیں ہوں بلکہ میں شیخ عبد القادر جیلانی ہوں۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے شیخ عبد القادر جیلانی یعنی غوث اعظم کا نام سنا تھا لیکن دیکھا نہیں تھا۔ لوگوں نے کہا کہ حضور آپ اتنے متقی پرہیزگار تمام اولیوں کے سردار، آپ سے تو گناہ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پھر آپ 3 دن سے اس طریقے سے کیوں رو رہے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں میں اپنی کسی ذات کے لیے نہیں رو رہا ہوں، میں کسی اپنے غرض کے لیے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا پروردگار عالم مجھ سے راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ، میں اپنے خدا کو راضی کر رہا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تمام ولیوں کے سردار غوث اعظم ہیں جو اپنے خدا کو راضی کر رہے ہیں۔ آج ہم اور آپ ہیں، بتائیے کتنا اللہ کو راضی کرتے ہیں، کتنے اللہ کی بات کو فرما برداری کرتے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے شیخ عبد القادر جیلانی تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اب رونے کی ضرورت نہیں ہے، جا آج سے تیرا خدا تجھ سے راضی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، تیرا پروردگار عالم تجھ سے راضی ہو جاتا ہے، اور جا بغداد کی جامع مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہونے کے بعد وہاں سے اعلان کر دو کہ قدمی ہادھی علی رقبت کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم وہاں سے تشریف لاتے ہیں، بغداد کی جامع مسجد کی ممبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں مسلمانوں، اور کھڑے ہونے کے بعد بہت سارا مجمع ہے، لیکن آپ ممبر پر کھڑے ہو کر کے جیسے ہی آپ نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ قدمی ہادھی علی رقبت کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے، جتنے لوگ وہاں پر اولیاء کرام، حفاظ کرام، مریدین کرام سب موجود تھے، عزیزان ملت اسلامیہ سب اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں، سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ اپنے خانقاہ میں ایک اللہ کے ولی حضرت علی بن ہیتے رحمت اللہ علیہ موجود تھے، اپنے مریدوں کے ساتھ کچھ باتیں دین کی بتا رہے تھے، لیکن جب بغداد کی جامع مسجد سے اعلان ہوا کہ قدمی ہادھی علی رقبت کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کے گردن پر ہے، تو حضرت علی بن ہیتی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے سر کو جھکا دیا ہے، اور جھکانے کے بعد پھر اٹھا دیا ہے۔ مریدوں نے سوال کر دیا کہ حضور ایسا تو آپ کبھی نہیں کرتے تھے، آج آپ کو اچانک کیا ہو گیا؟ اپنے سر کو جھکا دیا پھر آپ نے سر کو اٹھا لیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو سنو، اے میرے مریدوں سنو، بغداد کی جامع مسجد سے عبد القادر اعلان کر رہے ہیں کہ قدمی ہادھی علی رقبت کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کے گردن پر ہے، اس لیے میں نے اپنے سر کو جھکا دیا۔ ہاں ہاں اے غوث اعظم، آپ کا قدم میرے کندھوں پر ہے،
अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही तक महदूद नहीं, पूरी दुनिया में जो जहां अल्लाह के वली मौजूद थे, ये ऐलान सुनते ही अपने सर को झुका देते हैं, अपने सर को खम कर देते हैं। लेकिन आइए देखिए ख्वाजा गरीब नवाज का इश्क देखिए, ख्वाजा गरीब नवाज की इश्क देखिए। आप गजनी के पहाड़ में मसरूफ इबादत हैं, आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, उस पहाड़ के अंदर जब बगदाद का ऐलान आपके कान में पहुंचता है, ये कदमी हाथ ही अला रकबत कुल्ली वलिय्यिल्लाह, यानी मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह गजनी के पहाड़ के अंदर आप फरमाते हैं, ऐ गौसे आजम, ऐ अब्दुल कादिर, आपका कदम मेरे कंधों पर नहीं है, बल्कि आपका कदम मेरे आंखों और सरों पर है। सुभान अल्लाह। ये हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मर्तबा है। ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है। मचल के बोले सुभान अल्लाह। ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गौसे आजम की शान तो देखिए, गौसे आजम की शान अल्लाह ताला ने इतनी बुलंद फरमाई है, जैसे हम और आपके इंसानों के पीर होते हैं, वैसे ही उनके पीरों के भी पीर होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि तमाम इंसानों के पीरों के पीर जो है शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। और यही तक महदूद नहीं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिन्नातों के भी पीर हैं, फरिश्तों के भी पीरों के पीर हैं। आप गोया समझ लीजिए कि आप गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कितना बड़ा मर्तबा है, फरिश्तों के पीरों के पीर हैं। आपकी चौखट पर कोई भी आया, आज तक कोई खाली ना गया। आपने सुना होगा कि आपकी बारगाह में जब एक चोर आया था तो चोरी करके ना जा सका, जब वहां से गया तो वली बन करके गया। सुभान अल्लाह। गौसे आजम की निगाह वलायत ने उस चोर को वली बना दिया। एक मर्तबा गौसे आजम की बारगाह में कुछ लोग गए और उन्होंने कहा कि हुजूर, मैं चाहता हूं कि आपकी बारगाह में मैं रहूं, कुछ हमारे लायक जो काम हो तो दे दें। तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि कौन किस लायक है, जो पढ़ा लिखा था उसको उस हिसाब से काम दिया। एक शख्स थे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बहुत सीधे साधे थे। तो उसमें से उन्होंने कहा कि हुजूर, हमें भी कोई काम मिल जाता तो हम भी आपकी बारगाह में रहते, अच्छा रहता। कहा कि ऐसा करोगी, तुम तो पढ़े लिखे हो नहीं, तुम मेरी बाहर चौखट पे बैठ जाओ और जो भी हमारे मेहमान आए उन्हें तुम लोटे में पानी भर करके वजू के लिए दिया करो, और तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम पानी भर करके अपने मेहमानों को वजू के लिए दिया करो, बस यही काम है। अब वो बुजुर्ग जो थे लोटे में पानी भर करके मेहमानों को देते, मेहमान वजू बनाते, हाजत पूरी करते और खानकाह में जाते। ये नौकरी करते करते उनको 40 साल बीत गए। कितना जाग रहे हैं ना, 40 साल बीत गए। और 40 साल में जब एक ही ड्यूटी रहती है तो आदमी घबरा जाता है कि यार कुछ और काम मिल जाए, पगार भी नहीं बढ़ रही है, नौकरी भी नहीं बढ़ रही, बस वही पानी देना, वही पानी देना। ऊब गए थे, परेशान हो गए थे कि कैसे मैं यहां से निकलूं। 40 साल का जमाना होता है, लेकिन उन्हें क्या पता कि गौसे आजम के दरबार में रहते रहते गौसे आजम क्या से क्या बना देते हैं। सुभान अल्लाह। गौसे आजम की शान देखिए। एक मर्तबा 2 आफ्ताब आ गए, और जब आफ्ताब आए उनको भी ये पानी दिए। पानी देते देते जाहिर सी बात है जो जो काम करता है उसका वैसे नाम पड़ जाता है। जिनका नाम लोटे वाले बाबा पड़ गया। भाई लोटे में पानी भर के देते थे, 40 साल बीतने में उससे सब उसका नाम ही पड़ गया, लोटे वाले बाबा, लोटे वाले बाबा। लोटा लेके बैठे रहते थे। तो लोटे वाले बाबा ने पानी उन आफ्ताब को दिया, हाजत की, वज़ू बनाए, गए खानकाह में मिल करके आए। वापस जब जाने लगे तो ये जब देखे वापस उनको तो बड़ा अच्छा लगा और ऊपर दिल आ गया कि ये बहुत अच्छे इंसान लग रहे हैं। वो आफ्ताब थे। आफ्ताब उसको कहते हैं कि जिसे जो बिल्कुल नरम दिल को होते हैं, अगर उनसे आप कुछ कह देंगे या कुछ मांग लेंगे तो वो इनकार नहीं करते। अगर आप उनको गाली दे देंगे, मार भी देंगे तो फौरन आपको माफ कर देंगे। आप
से कुछ भी कह दीजिए, कोई इनकार नहीं करते, बहुत नरम दिल के होते हैं। तो इन्होंने कहा, लोटे वाले बाबा ने कहा कि हुजूर मैं यहाँ से ऊब गया हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों के साथ मैं भी यहाँ से निकल लूँ, वरना 40 साल का ज़माना बीत गया, वही पानी भर भर दे रहा हूँ, ऐसी नौकरी अब हमको नहीं करना है। तो उन अक़ताब ने कहा कि ये दरबार बहुत आला शान निराला वाला है, निराली वाले है, और इस दरबार में आप रहो। कहा नहीं नहीं, आप नहीं समझोगे, हमें 40 साल हो गया है यही बस पानी भरते दे रहे हैं, मैं थक गया हूं, मैं आपके साथ चलना है। कहा ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अब वो अक़ताब के साथ वो लोटे वाले बाबा चल दिए। जैसे ही थोड़ी दूर पहुंचे, इन्हें भूख लग गई, भाई खाना का टाइम हो गया। खानका में थे, लंगर चलता था, 2 टाइम 3 टाइम बढ़िया खाते थे, आराम से ऐश रहते थे। और जब कहे खाना, हुजूर आप लोग इस इंतजाम फरमा दें, खाना हमको चाहिए। कहा देखो हम लोग खाना वाना नहीं खाते हैं, और खाना खाते हैं तो 24 घंटे में सिर्फ एक बार खाते हैं। बस इसी बात में अपना मुकम्मल कर दूं, उसके बाद अभी बयान सुनना है मौलाना अब्दुल रहमान साहब की। हाँ क्या हुआ, सोने वाले नहीं है, सब थक रहे हैं। बहरहाल जैसे उन्होंने खाना तलब किया तो लोटे वाले बाबा ने कहा मुझे भूख लगी है। कहा देखो हम लोग 24 घंटे में एक बार खाते हैं, और वो भी पकाते नहीं है, होटल से नहीं लाते हैं। जब हमें भूख लगती है तो अपने परवरदिगार आलम से कहते हैं, वो खाना अता फरमा देता है, हम उसमें से हैं। और अगर तुम्हें जल्दी जल्दी खाना मांगना है तो तुम अभी वापस चले जाओ अपनी ड्यूटी पर। कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम बर्दाश्त कर लेंगे, 24 घंटा के बाद ही खाना मांगेंगे। घड़ी देखते रहे, जैसे ही 24 घंटा हुआ, कहा मेरे दोस्तों खाना का इंतज़ाम कर दीजिए, 24 घंटा हो गया। कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बैठो। उन दोनों अक़ताब में से एक शख्स ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज अदा की और हाथ उठा करके दुआ मांगी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से 3 कटोरी सालन और 3 रोटियां अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। तीनों ने एक एक रोटी का कटोरी सालन खा लिया। और वो खाना दुनियावी तो था नहीं कि एक रोटी में पेट नहीं भरेगा, वो खाना अल्लाह ताला की तरफ से था। खाए, तंदुरुस्त हो गए, मस्त हो गए, फिर चल दिए। दूसरा 24 घंटा जब बीता तो फिर लोटे वाले बाबा ने कहा कि मुझे भूख लगी। कहा बड़े भूखड़ तू हो, अभी अभी तो खाया। कहा अरे 24 घंटा बीत गए, आपको क्या पता, खाना मंगाइए, बहुत भूख लग रही है। कहा अच्छा ठीक है। तो अब दूसरे शख्स ने, यानी 2 लोग थे, दूसरे ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज अदा की, और नमाज अदा करने के बाद हाथ उठा करके दुआ मांगी, तो अल्लाह ताला ने फिर 3 कटोरी सालन और 3 रोटियां अता फरमा दी। तीनों ने मिलकर खा लिया। खाने के बाद फिर सफर करना शुरू कर दिया। अब जब तीसरा 24 घंटा बीता, उन दोनों तो भूख लगती नहीं थी। लोटे वाले बाबा घड़ी देखते रहते थे। जैसे ही तीसरा 24 घंटा बीता, लोटे वाले बाबा ने कहा कि हुजूर खाना का इंतजाम कर दें, फिर से भूख लग गई है। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब तीसरा 24 घंटा बीता तो लोटे वाले बाबा ने कहा हुजूर खाना तो इंतज़ाम कर दीजिए, 24 घंटा बीत गया है। कहा देखो हमारा सबका वसूल है कि जितने लोग रहते हैं बारी बारी से सब लोग मंगाते हैं। 2 लोग थे तो हम 2 मंगाते थे, अब 3 साथ में हैं, तो पहले उन्होंने मंगाया, कल उन्होंने मंगाया, अब आज आपकी बारी है। कहा मेरी बारी? अरे मैं एक अदना सा आदमी हूँ, वहां बैठ करके जो है एक छोटा सा नौकरी करता था, पानी लोटे में भर भर के देता था, मुझे क्या शऊर है, मुझे कौन सा ढंग है कि मैं कैसे अल्लाह से कहूँ खाना मंगाऊं। कहा देखो भाई, अगर मंगाना है तो ठीक है, मुझे भूख नहीं है, अगर खाना है तो मंगाओ वरना जाओ, मुझसे नहीं मतलब। अब जाहिर सी बात है, मरता क्या ना करता। अल्लाह कोशिश करता हूं, अगर आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बैठ गए मुसल्ला बिछा करके। लोटे वाले बाबा ने 2 रकात नमाज अदा की और हाथ उठा करके अल्लाह से कहने लगे कि ऐ परवरदिगार आलम, मुझे दुआ मांगने नहीं आती, मैं दुआ कैसे मांगू? बस 40 साल का जमाना गौसे आजम के दरबार में बीत गया है,
اے پروردگار عالم غوث اعظم کی لاج رکھ لے، اس دربار اس چوکھٹ کی لاج رکھ لے اور کھانا عطا فرما دے۔ بس یہی آپ نے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوٹے والے بابا کی دعا کی برکت سے 6 کٹوری سالن 6 روٹیاں عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، بالکل ڈبل۔ اور جب ڈبل کھانا آ گیا تو ان دونوں نے کہا واہ بھائی واہ، آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہم کو کچھ آتا ہی نہیں، اور آپ تو یوں کہہ لیا جائے کہ آپ تو بالکل چھپے رستم نکلے، آپ تو ہم سے بھی پڑھ کر ہیں۔ آخر آپ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈبل کھانا عطا فرما دیا، 6 کٹوری سالن 6 روٹی عطا فرما دی؟ کہا وہ تو میں بتا ہی دوں گا، لیکن آپ لوگ کیا کہہ کے منگاتے تھے؟ کھانا تو بناتے نہیں، کھانا کہیں سے لاتے نہیں، جب بھی بھوک لگتی تھی آپ فوراً جو ہے اللہ سے کہتے تھے، اللہ کھانا دے دیتا تھا، آخر میں کہتے کیا تھے؟ تو ان دونوں اقطابیں نے کہا کہ سنو، میں کھانا ایسے منگاتا تھا، جب مجھے بھوک لگتی تھی میں اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا تھا، اے مولا تو مجھے کھانا عطا فرما دے، اے مولا جو تیرے بندے شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کی چوکھٹ پر بیٹھ کر کے لوٹے میں پانی بھر کر کے لوگوں کو دیتا ہے، اے پروردگار عالم اس لوٹے والے بابا کے صدقے میں تو کھانا عطا فرما دے، تو میں جب اس کا وسیلہ دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے کھانا عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے ہی یہ بات لوٹے والے بابا سنتے ہیں انہوں نے اپنے کرتے کو پھاڑ لیا اور کہا کہ اے سنو تم مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ کہا نہیں میں تجھے نہیں پہچانتا۔ کہا ارے جس کے وسیلے سے تم دعا مانگتے ہو وہی لوٹے والے بابا میں ہوں۔ سبحان اللہ، وہی لوٹے والا بابا میں ہوں۔ تب لوٹے والے بابا کو احساس ہو گیا کہ واہ رے شیخ عبد القادر جیلانی، واہ رے غوث اعظم، آپ کے دربار میں تو ہمیں بیٹھے بیٹھے صرف پانی پلاتے پلاتے ہمیں کیا سے کیا منصب عطا فرما دیا، ہمیں کتنا بلند عطا فرما دیا، جب باہر چوکھٹ پہ بیٹھنے کا یہ صلہ عطا فرما دیا کہ میرے وسیلے سے اقطاب دعا مانگتے ہیں، تو جو اندر بیٹھا ہوا ہے اس کے عظمت کا عالم کیا ہوگا، غوث اعظم کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لوٹے والے بابا نے کہا کہ واقعی مجھے اب یہاں دربار چھوڑ کر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو سمجھ رہا تھا کہ صرف میں پانی ہی پلا رہا ہوں، میں لوٹے میں پانی ہی دے رہا ہوں، لیکن واہ رے غوث اعظم تو نے مجھ سے کیا بنا دیا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، حضور غوث اعظم کی شان بہت بڑی ہے، اسی لیے ہمیں اگر